میرا ارادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی گھر کنعان لوٹ جاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھیں۔ پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرے جانشین ہوگا۔ یعقوب نبی کو جانتے ہو؟ اسحاق نبی کے بیٹے؟ وہ اور ان کے بیٹے فدان کے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ ہاں جانتا ہوں۔ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ان کے مامور لابان حاکم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کیا کام ہے؟ میں کنعان سے آیا ہوں، یہاں کے حاکم سے کام ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ دینا جان ادھر آؤ بیٹا۔ جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا لوں۔ شاباش۔ راہیل، خوشخبری ہے؟ مبارک ہو۔ نبی خدا کو معلوم ہے؟ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام نانا جان۔ سلام بابا، خوش آمدید۔ سلام، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بابا خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہو گئی؟ وہ آدمی دیکھ رہی ہو نا، کنعان سے آیا ہے اور ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے۔ یعقوب کہاں ہے؟ ارے واہ میرے پیارے ماموں لابان، خیریت؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے۔ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا کی طرف سے آئے۔
اور اسی کی طرف جانا ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبر خدا؟ کنعان کے لوگوں کے لیے اسحاق نبی کی رحلت کے بعد رسالت کا عہدہ یعقوب نبی کو جاتا ہے. آپ کی بہن فائقہ نے بھیجا ہے کہ اس عہدہ رسالت کی آپ کو اطلاع پہنچاؤں. یعنی آپ چلے جائیں گے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی ذی روح کو اس سے فرار نہیں، حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء کرام بھی. آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ، اور میں خدا سے اپنے لیے صبر و تحمل طلب کرتا ہوں. اے نبی خدا، اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدان میں رک جائیں گے؟ میں فدان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے دوری میرے لیے سخت ہے. یہ میرے اختیار میں نہیں. میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے رک جاؤں. انشاءاللہ ہم کل کنعان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ہم تیار ہیں. ہم بھی تیار ہیں. ہم میاں بیوی نے تو اپنا سامان بھی باندھ لیا ہے. آپ لوگ کدھر چلے؟ آپ کے ساتھ کنعان. اب ہم پوری عمر نبی خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فدان میں رہیں. میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے. لیکن میری زندگی آپ کی مرہون منت ہے. ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے. آپ کے شوہر اور اہل خانہ کو آپ کی ضرورت ہے. یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں. بہتر ہوگا یہیں رہیں. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا. سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا. اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمگین ہوں. ایک زمانہ تھا کہ آپ بت پرستی کرتے تھے. خدا یکتا نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال باہر کیا اور خدا یکتا کو قبول کیا. ایمان اور دعوت الہی کی قدر و قیمت کو پہچانیے. ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریکیاں نور الہی کی جگہ لے لیں. یعقوب رہے نہ رہے، خدا یکتا آپ کے تمام اعمال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے. خدا آپ کا حامی و ناصر. تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں چرائیں، کبھی کوئی اجرت نہیں لی. خود تمہارا نہ مال و متاع ہے نہ کوئی غلہ. میں اپنے غلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنی بیٹیوں کو ہدیہ کرتا ہوں. امید ہے اس غلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی. بہت شکریہ. شکریہ. خدا آپ کے رزق میں فراوانی کرے. شکریہ بابا. خدا آپ کو اس کی جزا دے. یہ یعقوب کا حق ہے. اتنے سالوں کی زحمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ سب کا بھی خدا حامی و ناصر.
आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। खाला, खाला एक बात तो बताएं, बलदा और जुल्फा मेरी माँ राहिल से हसद क्यों करती हैं? ये तुमसे किसने कहा? सब लोग कहते हैं यहूदा ने खुद बलदा और जुल्फा को बातें करते सुना है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल किया है तो फिर बताती हूँ। बलहा पहले तुम्हारी माँ की कनीज थी। चूँकि राहिल की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए कनीज बलहा तुम्हारे बाबा याकूब को हदिया किया ताकि शादी करके उससे औलाद की नेमत भी हासिल हो और तुम्हारे बाबा की तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल हो। बलहा से 2 औलादें दान और नफ्ताली हुई। राहिल और याकूब इन दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और अब ये फितरी सी बात है कि तुम्हारी पैदाइश का सुनते ही वो फिक्रमंद हो गई हो और यही हसद की वजह हो सकती है। क्या जुल्फा आपकी कनीज थी? हाँ, मैंने भी अपनी कनीज जुल्फा तुम्हारे बाबा को हदियतन दे दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मामले में मुझ पर सबकत ले जाए। जुल्फा से जाद और रशील पैदा हुए। लावी, शमून, क्या कर रहे हो? कल्ला बिखर गया है। लिया, लिया, तुम्हें नहीं लगता कि याकूब राहिल को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? मुझे अपनी बहन से हसद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ना उसके बेटों की तादाद मुझसे ज़्यादा है और ना ही याकूब उसे मुझसे ज़्यादा चाहते हैं, तो फिर हसद किस बात की? जाहिर है वो क्यों अपनी बहन के बारे में कोई राय हमें दे। रास्ता तवील नहीं हो गया? बस ज्यादा दूर नहीं। खाना बदोश कबाइल की जिंदगी बस यही है, सफर भी करते हैं और जिंदगी भी। लिया, लिया,
कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फर्सख। राहील, तब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया लिया। यहूदा, रावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही क़याम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। जिरब, दौड़ कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। थोड़ा बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया लिया। राहील, मेरी मदद करो। एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा, जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यहीं रहने दो। लिया लिया लिया। सब्र करो मेरी बहन। आओ संभाल के। यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। अच्छा, छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश भी बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहिल की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहील के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना, जी जाओ भाई के साथ खेलो। जी, बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो, दाई को लेने गए हैं। कनान से ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، انہیں ماں کی راحیل، راحیل میری بہن، بانو، میری بہن بانو، راحیل، راحیل، خالہ راحیل، 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 میری راحیل۔ راحیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رحلت پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ، میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راحیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راحیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نامبارک ہے، نامبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو اب، بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں،
बिन्यामीन फरजंद दस्ते रास्त, ये अपने बाबा का दस्ते रास्त होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहील का बेटा। तो तुम राहील की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। ओके। मेरी माँ। परवरदिगारा, राहील की रूह को गरीक़ रहमत फरमा। आमीन आमीन। मेरे बाबा कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। फुप्पी की जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया, याकूब नबी का काफला आ गया।
खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये राहिल का बेटा यूसुफ है ना? खुश आमदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है? तुम जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफ़ा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज़ियारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहाँ जाएंगे। यहूदा, लावी। बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मज़ार पर जा रहे हैं।